A very good evening. Welcome to yet another video from Dentogenesis family. Yes, you heard it right. From today onwards, the name Dentogenesis has been converted to Dentogenesis. But why? Let me tell you first, it's a good news. And second, it's a great news. Because from today, it will mark the journey of something greater and something bigger. That will start from the day which is marked now. The thing is that there were some corporate clashes, and ऐसे बड़ी बड़ी देशों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती है. The thing is that there was someone, or there were some people, right, who had some issues with our name. Okay. Now the thing is that, first of all, Dentogenesis believes in harmony. It has only one trait of passion towards dental surgery. किसी का लफड़ा में नहीं पड़ता. Now the thing is that this small, thick-headed mentalities, ideas, concepts doesn't actually affect much. Even if Dentogenesis is called Dentogenesis, it will still remain as the largest non-profitable dental education hub in Eastern India, with around 750 plus students from 10 to 12 dental colleges from 15 districts of West Bengal and 5 peripheral states of East India. Now tell me, कुछ फर्क हुआ? नहीं हुआ. Okay, but all my friends and viewers and juniors and students, those who will be coming for January Dentogenesis Conference 2024 at Shialda, okay, all the forms, links and registrations are being taken under process, and conference at March at Science City, where we will have an international speaker and there will be a topic on endodontics, right? So based on a request from a viewer, mainly a subscriber to my channel, আজকে এই ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি. And from the thumbnail and the topic only, I think you must have understood যে it's a very pertinent topic, right? এটা কতজন ভেবে ডাক্তারি পড়া স্টার্ট করে I don't know, but every one of you must think before starting your career in this field, that whether you are well accustomed or well known and understand all the departments of dental surgery, right? তো যে কোনো কলেজে ডেন্টাল কলেজে in Kolkata, Eastern India or any other state or any other universities affiliated, they have certain departments in entire hospital, right? কিছু 5তলা 6তলা 7তলা 8তলা মল পুরোটাই সারি ওরকম টাইপের কিছু থাকে ডিপার্টমেন্টস থাকে, রাইট? তো সেইগুলো হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্যাট, রাইট? তো স্টার্টিং ফ্রম ভেরি বেসিক, যে কোনো হসপিটাল যখন রান করে, ডেন্টাল হসপিটাল, রাইট, আই এম স্পিকিং অফ ডেন্টাল হসপিটাল যখন রান করে, যেখানে একটা বেসিক ওপিডি হয়, ওকে, দ্য মাস্টার ওপিডি, এই জেনারেল ওপিডিটা একটা ডিপার্টমেন্টে হয় যার নাম ওরাল মেডিসিন অ্যান্ড রেডিওলজি, বিকজ দিস ইজ দ্য মেন ডায়াগনস্টিক ডিপার্টমেন্ট অফ এনি হসপিটাল. তো ওরাল মেডিসিন রেডিওলজিতে যেটা হয়, অল কাইন্ড অফ বেসিক ওপিডিস, আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রেসক্রিপশন, ড্রাগ, থেরাপিউটিক ট্রিটমেন্ট, যেগুলো ডিজিজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা একটা বেসিক ডায়াগনোসিস এস্টাবলিশ করা হয়, রাইট? সেখান থেকে উই মুভ অন টু রেডিওলজি ইফ দ্য পেশেন্ট নিডস সাম এক্স রে, রাইট? এক্স রে ইন সেন্স অফ IOPA, X-ray in sense of OPG, X-ray in sense of RPG, X-ray in sense of CBCT, any kind of specialized or conventional X-ray যখন নেওয়া হয় দাঁতের, তখন they are referred to oral radiology department, right? So they are more interested in making a picture out of your tooth. Oral medicine is interested for identifying the disease and prescribing to a certain medication which is different in different pertinent level at colleges, right? তো আমি এটা কোনো পার্টিকুলার একটা কলেজ ভেবে বলছি না, I am talking of the entire fraternity as a whole. নেক্সট থাকে হচ্ছে ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল প্যাথোলজি. এখানে যত রকম লিশন রয়েছে, মেবি ইট ক্যান বি আ সিস্ট, মেবি ইট ক্যান বি আ টিউমার, মেবি ইট ক্যান বি benign malignant neoplastic cancerous tumor, maybe it can be a patch, white patch, red patch, white red mixed patch, brown patch, black patch, bluish patch, anything, reddish patch, any XYZ সাবস্টেন্স মুখের মধ্যে হচ্ছে এক্সেপ্ট ফ্রম দ্য ওরাল অ্যান্ড প্যারাওরাল স্ট্রাকচার্স, যেটা অ্যানোমালি, যেটা অ্যাবনর্মাল, যেটা মুখে থাকার কথা নয়, সেই জিনিসটাকে রেফার করা হচ্ছে ওরাল প্যাথোলজিতে, যদি অ্যাট অল কোনো বায়োপসি বা হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল সেকশন দরকার হয়. So that is about oral and maxillofacial pathology. So this department deals everything under microscope. They will study the cell, they will understand the cellular architecture, and then they will help you understanding what kind of disease it is happening. Because under the cell, under the microscope, ওরা জানে যে কোনটা নর্মাল কোনটা abnormal tissue structure, right? That's why they will differentiate and say which part of the lesion is diseased. Okay. Now, as we move up to the building, we can have oral and maxillofacial surgery. Oral, this part, and maxillofacial surgery. তো এখানে দাঁত তোলা থেকে যে কোনো কমপ্লেক্স সার্জারি ডিসিশন এই ডিপার্টমেন্টেই হয়. টুথ এক্সট্রাকশন, all kind of tooth extraction, impaction, transalveolar extraction, minor cyst tumor operation surgery, minor OT, implant placement, implanted যে সার্জিক্যাল ফেস স্টেপ নাম্বার 1 সেটা,
বা যে কোনো রকম যদি মেজর ওটি করতে হয় সেটা ডিসিশন মেকিং বা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিংটা এখানে চক আউট হয়। দেন হসপিটাল বা জেনারেল হসপিটালে টাই আপ করে বা উই আর প্ল্যানিং টুগেদার টু মুভ সো দ্যাট উই ক্যান হ্যাভ আ মেজর ওটি সেট আপ। তো যারা যারা আমাদের আপকামিং কনফারেন্সেস, ওটি কনফারেন্সেস, সেমিনার, ওয়ার্কশপে আসবে, দ্য স্টুডেন্টসরা দে লাইক তোমরা জানবে যে হাউ ডাজ দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি টেক প্লেস ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ, বিকজ not by merely reading a textbook will help you to understand the clinical dentistry in your real life. তারপর ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি হয়ে যাওয়ার পর উই হ্যাভ কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড এন্ডোডন্টিক্স। কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি, কনজার্ভিং মানে প্রিজার্ভেশন, এখানে দাঁতে পোকা লাগলে পোকাটাকে রিমুভ করে ফিলিং করে দেওয়া হয়, মানে উই আর কনজার্ভিং দ্য টুথ। বেশি পোকা লেগে গেল, দাঁত নড়ছে, এই কন্ডিশনে দাঁতটা তুলে দেওয়াটা বেটার ইন সাম কেসেস বা ইন নট মোস্ট অফ দ্য কেসেস, দ্যাট উইল বি ডিসাইডেড, ওকে। বাট স্টিল দাঁত যদি রাখা না যায় একান্ত, তাহলে উই ক্যান হ্যাভ টু গো ফর ওএস, না হলে উই ক্যান গো ফর এন্ডো কনস, ঠিক আছে, কনজারভেটিভ। আর এন্ডোডন্টিক্স, এন্ডো মানে ভেতর, ডন্টিক্স মানে দাঁত, দাঁতের ভেতরে কাজ এন্ডোডন্টিক্স। দাঁতের ভেতরে কী আছে? ভেতর পাল্প চেম্বার, যেটা আমার ভাইটাল টিস্যু, এটা আমার লিভিং টিস্যু, যেখানে আমার পোকা লাগলে কেরিস হবে, ব্যথা হবে, পেন হবে, তো সেখানে উই ক্যান গো ফর রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট। তো এক একটা জিনিস উই উইল বি কামিং স্টেপ বাই স্টেপ, বাট সিন্স ওয়ান অফ মাই ভিউয়ার্স অ্যাকচুয়ালি রিকোয়েস্টেড মি about making this just a general idea about the topic so as to not making the video just longer and tedious, তো ওখানে এন্ডোডন্টিক্স হচ্ছে যে যেখানে আমি দাঁতের ভেতর ইনস্ট্রুমেন্টেশন করে অ্যাক্সেস করে ঢুকে কাছটা ইনফেকশন রিমুভ করছি, আর ভেতর থেকে আই এম ফিলিং সামথিং সো দ্যাট মাই টুথ ইজ প্রিজার্ভ, দাঁতটা তুলতে হচ্ছে না, দ্যাট ইজ এন্ডোডন্টিক্স, রাইট। তারপরে হচ্ছে প্রস্থোডন্টিক্স, যেটা বিডিএস ফার্স্ট ইয়ার থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজে লাগবে, মানে শুরু হয়ে যাবে জীবনের প্রথম দিন থেকে, ফার্স্ট ইয়ার থেকে, দ্যাট ইজ প্রস্থোডন্টিক্স। প্রস্থ মানে নকল, ডন্টিক্স মানে দাঁত, এই হয়ে গেল ডিপার্টমেন্টের নাম। এবার প্রস্থোডন্টিক্স অ্যান্ড ক্রাউন ব্রিজ। ক্রাউন ব্রিজটা মানে হচ্ছে যখন ফিক্সড প্রস্থোডন্টিক্স বোঝায় বা ফিক্সড প্রস্থেসিস বোঝায়, যেটা পেশেন্ট নিজেতে খুলতে পারে না এক্সেপ্ট দ্য ডেন্টিস্ট, সেই ক্রাউনগুলো পারমানেন্টলি বসে যায়, লাগানো হয়ে যায় দাঁতে, সেটা হচ্ছে ক্রাউন ব্রিজ, ঠিক আছে। ক্রাউন ব্রিজ নিয়ে পরে আসবো, ব্রিজ কাকে বলে, ক্রাউন কাকে বলে। আর এমনি না হলে যেগুলো রিমুভেবল ডেঞ্চার্স হয়, রিমুভেবল ডেঞ্চার্সের মধ্যে দু রকম হয়, রিমুভেবল কমপ্লিট ডেঞ্চার আর রিমুভেবল পার্শিয়াল ডেঞ্চার। এবার রিমুভেবল কমপ্লিট ডেঞ্চারটাকে নর্মালি আমরা সিডি বলি, আরসিডি নামটা নেই, শুধু সিডি হয়। আর আরপিডিটাকে আমরা বলি রিমুভেবল পার্শিয়াল ডেঞ্চার, যেটা we have already learned, right, in my first and second years. এটা গেল প্রস্থোডন্টিক্স, রাইট। নেক্সট হচ্ছে পেরিওডন্টিক্স। পেরিও মানে পেরিফেরি, সারাউন্ডিং দ্য টুথ, আর ডন্টিক্স মানে দাঁত। দাঁতের সারাউন্ডিংয়ে যেই স্ট্রাকচারসগুলো থাকে সেই জিনিসটাকে নিয়ে ডিল করে হচ্ছে পেরিওডন্টিক্স ডিপার্টমেন্ট মেনলি। দাঁতের চারপাশে কী থাকে? জিঞ্জাইভা থাকে, তো ডেফিনেটলি জিঞ্জাইভাল প্রবলেম উইল বি ট্যাকেলড বাই পেরিওডন্টিক্স। নট অনলি দ্যাট, পেরিওডন্সিয়ামের যা যা স্ট্রাকচার আছে সবটাই হচ্ছে পেরিওডন্টোলজির আন্ডারে আসে, রাইট। তো পেরিওডন্সিয়ামে কী স্ট্রাকচার্স থাকে? উই হ্যাভ টু হার্ড টিস্যু, টু সফট টিস্যু আন্ডার পেরিওডন্সিয়াম, রাইট। দুটো হার্ড টিস্যুর মধ্যে কী আছে? অ্যালভিওলার বোন এন্ড সিমেন্টাম। দুটো সফট টিস্যুর মধ্যে কী আছে? জিঞ্জাইভা অ্যান্ড পিডিয়াল, ফ্রি জিঞ্জাইভা মেনলি, রাইট। এটা গেল। এছাড়া ইমপ্ল্যান্ট প্লেসমেন্ট, ইমপ্লান্টোলজি, একটা মাল্টি সুপার স্পেশালিটি অ্যাপ্রোচ লাগে, দ্যাট ইজ অলসো প্রেজেন্ট ইন পেরিওডন্টোলজি ডিপার্টমেন্ট। নেক্সট হচ্ছে পিডিওডন্টিক্স বা পিডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি, এখন নামটা হয়েছে, অলসো কল প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড পিডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি। তো ডিপার্টমেন্ট অফ পিডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি যেটা হচ্ছে, সেখানে আমরা বাচ্চাদের স্পেশালাইজ ডিপার্টমেন্ট ওটা, রাইট, একদম ফ্রম বার্থ আপ টু ধরে নাও লাইক 12 years 13 years ইউ ক্যান হ্যাভ দিস ডিপার্টমেন্ট, ওকে। সেখানে স্পেশালাইজড বাচ্চাদেরই ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, বিকজ মাই প্রাইমারি ডেন্টিশন অ্যান্ড মিক্সড ডেন্টিশন আর স্লাইটলি ডিফারেন্ট ফ্রম পার্মানেন্ট ডেন্টিশন, তাই জন্য ওদের ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচেস অলসো ডিফারেন্ট। এগুলো কী করা হয়, আই উইল বি ডিসকাসিং লেটার ক্লাসেস বা লেটার ভিডিওস। সেখানে পালপেক্টমি, পালপোটমি, ইনউক্লিয়েশন, সিস্টিফিকেশন, যা যা জিনিসগুলো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করি, রাইট। নেক্সট হচ্ছে এটার পরে উই হ্যাভ অর্থোডন্টিক্স, রাইট। নাও পিডিয়াট্রিক্সে প্রিভেন্টিভ ডেন্টিস্ট্রিটা কেন আসছে? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ যখন ছোটো থাকছে হিউম্যান, তখন থেকে আমি কিছু প্রিভেন্টিভ মেজার্স আমরা দিতে পারি, যাতে ভবিষ্যতে কি ওখানে কেরিজ না হয়, ডিকে না হয়, ডিস্ট্রাকশন না হয়, তাই জন্য ওটা প্রিভেন্টিভ ডেন্টিস্ট্রির মধ্যে পড়ছে, রাইট। ইজ এ পার্ট অফ দ্য পিডিয়াট্রিক গ্রুপ। তারপর হচ্ছে অর্থোডন্টিক্স। অর্থ মানে স্ট্রেট, ডন্টিক্স মানে দাঁত। ম্যালঅক্লুশন, ক্রাউডিং, এলোমেলো দাঁত, সেইটা রিপ্লেসমেন্ট, সেটার কারেকশান, অ্যাকচুয়ালি এটার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অর্থোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টে। কিন্তু এখানে একটা জাস্ট হালকা টুইস্ট আছে। সাম পেশেন্ট এমন থাকে যাদের সাপোজ এজ হচ্ছে 7-8 years, কিন্তু তাদের অর্থোডন্টিক প্রবলেম রয়েছে। নাও হুইচ ডিপার্টমেন্ট উইল ট্রিট দ্যাট পেশেন্ট? সেখানে হতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য কেস, ডিপেন্ডিং অন পেশেন্ট টু পেশেন্ট, দ্যাট ক্যান বি ইদার ডেল্ট বাই দ্য অর্থোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্ট বা পিরিওডন্টিক্স ডিপার্টমেন্ট। তা না হলে অর্থোডন্টিক্স ইজ হাইলি ইন্টারেস্টেড ফর like in adolescent age, teenage group, the maximum, the best prognostic result can be approved বা achieved। একদম এলোমেলো দাঁত থেকে স্ট্রেট দাঁত হয়ে গেল। খুব বেশি very old stage orthodontics is slightly shaky and dicey in result, but this is the ultimate thing, okay। এছাড়া
অনেক কলেজে ইমপ্লান্টোলজি একটা আলাদা সেকশন থাকে যেখানে ইমপ্ল্যান্ট বসানো হয় দাঁতে ফিক্সচার স্ক্রু দিয়ে পার্মানেন্ট লাইফ লং প্লেসমেন্ট, মানুষ থাকবে ডাজেন্ট ম্যাটার, দাঁত থেকে যাবে, সেটা হচ্ছে ইমপ্ল্যান্টেড টাইপের ক্যাটাগরি। ওকে, আর থাকে হচ্ছে ফরেন্সিক ওডোন্টোলজি। ফরেন্সিক ওডোন্টোলজি নিউয়েস্ট ব্রাঞ্চ অফ মেডিসিন আসছে ডেন্টাল সার্জারি, যেখানে পোস্ট মর্টেম, ঠিক আছে, নট পোস্ট মর্টেম আমরা যে কাজগুলো করছি সেখান থেকে বাই মিনস অফ ডেন্টিশন ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল টিস্যু অ্যান্ড স্ট্রাকচার্স সেটা পেশেন্ট আইডেন্টিটি রিভিল করা হচ্ছে বা স্টাডি করা হচ্ছে, ঠিক আছে। মানে ছোটো কথা বলতে সিআইডিতে যদি এখন শাহরুখের দাঁত নিয়ে বসতো সেটা হচ্ছে ফরেন্সিক ওডোন্টোলজি, রাইট। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিপার্টমেন্ট, নিউয়েস্ট ডিপার্টমেন্ট, বাট আই মাস্ট সে ইটস আপকামিং ডিপার্টমেন্ট আরও ইন্ডিয়াতে আসে হচ্ছে স্পোর্টস ডেন্টিস্ট্রি, যেটা নিয়ে আমি অন্যদিন কথা বলবো ডেফিনেটলি, বাট যেইগুলো এখন ডিপার্টমেন্টে এক্সিস্ট করে কলেজে সেইটা। ওকে, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট যেটা পেরিওডন্টিক্সের সঙ্গে থাকে, কমিউনিটি ডেন্টিস্ট্রি বা পাবলিক হেলথ ডেন্টিস্ট্রি। এটা অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে, বিকজ ইট ডিলস উইথ কমিউনিটি প্র্যাকটিসেস, রুরাল প্র্যাকটিসেস, সাবারবান প্র্যাকটিসেস। কারণ আলটিমেটলি শুধু বই পড়লে তো হবে না, মাঠে নেমে তো কাজ করতে হবে, ঠিক কিনা। দেশে 25,000 ডেন্টাল সার্জন পাস করছে, আমাকে আই হ্যাভ টু বিকাম ডিফারেন্সিয়েটার, আই হ্যাভ টু হ্যাভ মাই ওন ইউএসপি প্রোটোকল, যে কতটা আমি আলাদা বাকিদের থেকে, রাইট। সো সেখানে আমাকে কিন্তু কমিউনিটি প্র্যাকটিস করতে হবে। ইনফ্যাক্ট ডেন্টোজেনেসিসের ফার্স্ট ক্যাম্প কিন্তু একটা গ্রামে হয়েছিল, ঠিক আছে, সেটা অ্যারাউন্ড 55 to 60 কিলোমিটার ফার ফ্রম কলকাতা, অ্যান্ড আই টুক 3 of our members there. If you have not seen the first video, please do check it now and watch their experiences. তো সেখানে ক্লিনিক্যাল অবজারভেশন ক্যাম্প সব রকমই হয় ডেন্টোজেনেসিসের সঙ্গে। ইউ ক্যান অলওয়েজ কন্ট্যাক্ট মাই ম্যানেজার, মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট, অর ডিরেক্টলি মাই সেলফ, ঠিক আছে। আমি আমার নাম্বার আগের ভিডিওতে দিয়েছি, আমি আমার ম্যানেজারের নাম্বারটাও দিয়ে রাখবো, ঠিক আছে। মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট নাম্বার, শি উইল গাইড ইউ, ইটস 9433943499, ওকে, 9433943499। তো এখান থেকে ইউ ক্যান ডেফিনেটলি হ্যাভ হার নাম্বার অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট আস। অ্যান্ড স্পোর্টস ডেন্টিস্ট্রি, ইমপ্লান্টোলজি, এছাড়া জেরিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি আছে, যেখানে উই আর অনলি ডিলিং উইথ এজেড পেশেন্ট, ভেরি এজেড পেশেন্ট, তার ওভারঅল ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল যদি ডিসকাস করতে হয়, দ্যাট ইজ টু বি ডেল্ট বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট। তো সাম নিউয়ার ট্রেন্ডস আর কামিং, বাট দ্য বেসিক কনভেনশনাল থিংস আর সেম more or less সব কলেজে, রাইট। সো উইথ দিস আই এন্ড মাই টুডেজ ডিসকাশন, অ্যান্ড ডেফিনেটলি নেক্সট আই উইল কাম ফ্রম পেশেন্ট অ্যাসপেক্ট, বিকজ সেটা খুব জানাটা ইম্পর্টেন্ট। এটা আবার স্টুডেন্টদের জন্য জানাটা ইম্পর্টেন্ট, রাইট, কারণ তারা কীভাবে তাদের পেশেন্টকে গাইড করবে। ওকে, সো আমি বলবো যে দুটোই শুনতে, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট, স্টুডেন্ট অ্যান্ড পেশেন্ট পার্সপেক্টিভ। ওকে, সো টেক কেয়ার, কিপ স্মাইলিং অ্যান্ড কিপ সাপোর্টিং ডেন্টোজেনেসিস। থ্যাংক ইউ।